செல் தான் அது 1.5 வோல்ட்னு இருக்கும். அது கடையில போய் எப்படி கேட்டு வாங்குறது? கடையில போய் அது எப்படி கேட்பீங்க? இந்த கடையில போய் டபுள் ஏ பேட்டரி. கடிகாரத்துக்கு போற டபுள் ஏ, ட்ரிபிள் ஏ, சி, டி இதெல்லாம் சில டைமென்ஷன்ஸ். ஓகேவா? இஃப் பாசிபிள் யூ ப்ரௌஸ் இட் இன் தட் பாயில்ஸ்டட் புக். நம்ம எலக்ட்ரிக் சைக்கிள்ஸ் புக்ல ப்ரௌஸ் பண்ணி பாரு. தென் இஃப் யூ அனேபிள் டு கெட் த பேஜ் யூ ரிமைண்ட் மீ. ஓகே, ஐ வில் ஷோ இட். ஒரு கிளாஸ்ல மட்டும் ரெக்கார்டிங் வெயிட் ஆகுது. ஐ திங்க் நவ் இட் வில் ஸ்டார்ட். எஸ், ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்டட் இன் போத் தி கிளாஸஸ். ஓகே, ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்கிட்ட சொல்லணும். செல்லு வந்து மொத்தம் எத்தனை டைப் நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன்? டபுள் ஏ, அப்புறம் என்ன கண்ணா இருக்கு? டபுள் ஏ, ட்ரிபிள் ஏ இருக்கு. வேற என்ன சைஸ் இருக்கு? அப்புறம் ஒரு 9 வோல்ட் இப்படி ஒரு பேட்டரி இருக்கா? அது என்னன்னு பார்க்கணும். அப்புறம் சி, டி, இந்த மாதிரி நிறைய டைப் இருக்கு. HW சார், இதெல்லாம் HW பிராண்ட் நேம். HW இஸ் த பிராண்ட் நேம். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து எப்படி எதனால இப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, என்ன பேராமீட்டர் வேரி ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஐ வில் கிவ் யூ ஒன்லி ஒன் க்ளூ தட் லாஸ்ட் கிளாஸ் we have studied one thing is called battery capacity. What is the unit of battery capacity? Battery or cell capacity என்ன யூனிட் பார்த்தோம்? வாட் இன்டு வாட். ஏதோ ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும். வாட் பவர் இன்டு டைம். No, not power into time. Can anyone? Very good, very current into time. Current into time. So the unit is ampere hour, or otherwise, if it is a smaller rating, na we will specify it milliampere hour. So in the Saturday Sunday task, try to find the different ampere rating of your different type of cells available in your home. Your home la enna irukku adukalla different type of ampere hour enna including your cell phone battery. Your cell phone battery வந்து ஒவ்வொரு அது it is made up of lithium ion. ஓகேவா? அதே மாதிரி இருக்க கெமிக்கல் காம்போசிஷன் யூ மஸ்ட் நோ. லெட் ஆசிட் பேட்டரினா என்ன, லித்தியம்னா என்ன இருக்கு, பாசிட்டிவ் பிளேட் அண்ட் நெகட்டிவ் பிளேட் ரெண்டு பிளேட் இருக்கும். அது எதால மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்கிறது, இதெல்லாம் ஐ திங்க் திஸ் வில் கவர் இன் யுவர் கெமிஸ்ட்ரி ஆல்சோ பை த டைம் யூ ட்ரை டு லேர்ன் தட் ஒன். ஓகே, ஸோ ஓகே, டுடேஸ் டாஸ்க் இஸ் series and parallel circuits. Very, very, very interesting concept because in our day-to-day life, as I told you yesterday, if you consider your iron box heating elements is the one resistant, then in that we are having one indication lamp. So again my iron box having some set of series and parallel combination, isn't it? So most of the time in our practical scenario, we will come across this combination. Okay, it's good, no issue. But how to identify? Which is series combination, which is parallel combination? Because series element has certain characteristics, parallel element has certain characteristics. So put together, my ultimate aim, see in the very first slide, they given how many resistors? They given 6 resistors. If I want to analyze something in the whole circuit as put together, I will make this circuit into a simple circuit. How I will convert? I will convert the circuit into a single resistor. What is the name of the resistor? Can anyone tell? What is the name of this single resistor? Equivalent resistance. Equivalent resistance. Very good, very good, very good. See, if I have a number of resistive element in my circuit, if I want to analyze a very simple factor that how much current it can draw from my battery or cell, இதான் எல்லாத்தோட primary action இருக்கும். If I have some load, அது எவ்வளவு current எடுக்கும்? Because I am going to apply voltage all the time as a constant one, most of the time. So if you are thinking about your domestic appliance, so all the time பாத்தீங்கன்னா 230 volt voltage வந்து fixed. அப்ப என் சர்க்யூட்ல எது வேரி ஆகுது? The current is the variable one. எதனால இந்த current வேரி ஆகுது? Every circuit have different R equivalent circuit. If you take iron box, R equivalent will be different. If you take your water heater, R equivalent will be different. If you take your what to take some induction stove, ceiling fan, anything if you take, the R equivalent will differ to load. Let me put my question in a different way. நம்ம வீட்ல எந்த டிவைஸ் வந்து ஹை கரண்ட் எடுக்கும்? யோசிச்சு சொல்லு பார்க்கலாம்.
எந்த டிவைஸ் அதிகமா கரண்ட் எடுக்கும்? ஃப்ரிட்ஜ், iron box, okay, then washing machine, washing machine, grinder, air conditioner. mixie, every 2 months once TNEB bill பார்த்தோம் அப்பா என்ன சொல்லுவாங்க? அப்பா ஒரு டார்கெட் செட் பண்ணுவாங்க வீட்ல. என்ன சொல்லுவாங்க? ஃபேன் லைட் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணி வைக்கணும்ன்றாரு. இபி பில் கம்மி, லைட் ஆஃப் பண்ணணும், அன்னெசரியா யூஸ் பண்ணாத, மந்த்லி பில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எவ்ரி ஒன்ஸ் இன்டென்ஷன் இஸ் டு ரெடியூஸ் த பவர் கன்சம்ஷன். எதனால நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா அட்லீஸ்ட் இந்த டிஎன்இபி வந்து தேர் கலெக்டிங் மணி ஃபார் தட், அதனாலயாவது நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுன்ற ஒரு கான்செப்ட்ல இருக்கும். இல்லைன்னா வாட் வி வில் டூ இஃப் இட் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? 24/7 சுவிட்சை போட்டுவிட்டு நம்ம பாட்டு ஜாலியாக இருப்போம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ எல்லா அப்ளையன்சஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா சரி இது எதை டிபெண்ட் பண்ணி வேரி ஆகுன்னு சொல்ல முடியுமா? அயன் பாக்ஸ் சொன்னேன், ஹீட்டர் சொன்னேன், எதை டிபெண்ட் பண்ணி வேரி ஆகுது? எதை டிபெண்ட் பண்ணி வேரி ஆகுது? வெதர் இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வோல்டேஜ், ரெசிஸ்டன்ஸ். அதோட ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ், அந்த எலமெண்ட்ல என்ன ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதை டிபெண்ட் பண்ணி என்ன ஆக போகுது, மாறப்போகுது. ஸோ ஆல்வேஸ் த இன்ஜினியர்ஸ் இன்டென்ஷன் இஸ் டு ஃபைண்ட் அந்த ஈக்குவலன்ட் கண்டுபிடிக்க தான் they will find most of the time. Then after that what we will do, இப்போ இது இந்த ரெசிஸ்டர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது, இந்த ரெசிஸ்டர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுன்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ எனக்கு என்ன பேராமீட்டர் தெரியணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் எப்படி பிஹேவ் ஆகுது எனக்கு தெரியணும். அப்ப எனக்கு என்ன ரெண்டு பேராமீட்டர் தெரியணும்? இதுக்கு அக்ராஸ்ல இருக்க வோல்டேஜ் தெரியணும், வேற என்ன தெரியணும்? If I know voltage, I can calculate the current through this, isn't it? Isn't it? Yes, sir. So அவ்வளவுதான். அதனாலதான் இந்த சர்க்யூட்டுக்கு நம்ம போறோம். நீ வந்து என்னடா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சீரிஸ் சர்க்யூட் சொல்லி கொடுத்தாங்க, ஒரு 10 சம் போட்டோம். பேரல் சர்க்யூட் சொல்லி கொடுத்தாங்க, ஒரு 10 சம் போட்டோம். சீரிஸ் பேரல் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அப்போ CA1 சிலபஸ்ல கண்டிப்பா இருக்கு. இப்படி நினைச்சு படிக்க கூடாது. ஓகேவா? எதை படிச்சாலும் this technique going to help in some way in my practical life, that we will see. அதுக்கெல்லாம் நமக்கு டைம் இருக்கு. ஓகே, அப்ப இந்த டாபிக்ல நமக்கு அப்ஜெக்டிவா என்ன சார் ஃபங்க்ஷன் என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்? மெயினா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் ஐடென்டிஃபையிங் த சர்க்யூட். ஃபர்ஸ்ட் நீ ஒரு சர்க்யூட்டை பார்த்த உடனே you should able to tell whether these elements are in this combination நீ சொல்லணும். If for example last class we have seen, again I forgot to rename this numberings little big. Okay, let me give the labeling 3, 4, 5 and 6. So last class we have seen there are few combinations available in this circuit. What about R1 and R2, how it is connected? These two are connected in series. Okay, this two combination put together idukku eppadi irukku? parallel. Very simple, isn't it? Okay, similarly what about these two resistors? Series, sir. Series. These two are connected. This combination is parallel to this R6, isn't it? Okay, I will put a final question from this diagram. What about this combination and this combination? How these two are connected? Series, sir. Series, sir. Series, sir. Very good, very good. This combination block, if you consider it as a one block A, this as block B, these two are kind of in series. If you can identify like this, 50% of your calculation time will get reduced drastically. Correct ah kandupidikkanum. Thappa identify pannumna end result, that is whatever you are going to find R equivalent will falls wrong, thereby whatever the current you will find that will also become wrong. Then consecutively we will find different analysis in this resistor, ellame wrong ஆயிரும். அப்ப முதல் கோணல் முற்றும் கோணல். So first step right step ஆ இருக்கணும் அப்படின்னா first you can able to identify, then you need to analyze. என்ன சார் அனலைஸ் பண்ண போறோம்? கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன் மந்த் தான் முடிய போகுது, அதுக்குள்ளேயே மீம்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம் சப்ஜெக்ட்டுக்கு. இஃப் பீப்புள் ஆஸ்க் டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் R1 R2 R3 வாட் இஸ் I1 I2 I3 மீம்ஸ் போட்டா பரவாயில்ல. ஃப்ரம் த மீம்ஸ் we are feeling, we will take it as a positive. அட்லீஸ்ட் அந்த மீம்ஸ் படிக்கிற போதாவது நம்ம கொஸ்டின்ல R1 R2 I1 I2 P1 P2 கால்குலேட் பண்ணணும்னு யாராவது இது வரைக்கும் லிசன் பண்ணாம இருந்தா அவன் போய் படிப்பான். கரெக்ட் தானடா?
நீ என்ன பண்ணாலும் we will take it as a positive note all the time. ஓகேவா? ஸோ என்ன அனலைஸ் பண்ண போறோம்? இது என்ன அனலைஸா இருக்கலாம்? வெரி சிம்பிள். ஆர் ஈக்குவலன்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம், இல்லை வோல்டேஜ் கண்டுபிடிப்போம், இல்லை கரண்ட் கண்டுபிடிப்போம். இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீமா போயிட்டா we will find power. That's all. இதுல இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். செகண்ட் என்ன பண்ணுவோம்? அனலைஸ். என்ன அனலைஸ் பண்ணுவோம்? என்ன அனலைஸ் பண்ணுவோம்? ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ. கண்ணா, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், இல்ல வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம், இல்ல கரண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம், இல்ல எக்ஸ்ட்ரீம்ல என்ன கண்டுபிடிப்போம்னு சொன்னேன், சொல்லு பார்க்கலாம். பவர். அவ்வளவுதான். புரிஞ்சுதா? now we will go to one simple diagram. இது எப்படி சார் பிராக்டிகலா இருக்கும்? இப்படிதான் இருக்கும். see whenever you see any real hardware, இது மாதிரி தான் சர்க்யூட்ஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இந்த டயகிராம்ல என்னென்ன மெஷர் பண்றாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? டயகிராம் பார்த்து சொல்ல முடியுமா? என்னென்னலாம் மெஷர் பண்றாங்க? வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட். Voltage, Current. அத கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்ல முடியுமா? என்னென்னலாம்? கரண்ட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் R2 and R3. very good. Voltage across R2 and R3. Very good. Then current through the R4. அவ்வளவுதான். புரிஞ்சிருச்சா கண்ணா? இது வந்து ஒரு சீரிஸ் சர்க்யூட்டா, parallel சர்க்யூட்டா, இல்ல சீரிஸ் அண்ட் parallel சர்க்யூட்டா? சீரிஸ் அண்ட் parallel சர்க்யூட். அப்ப நீ பிராக்டிகல் சினாரியோ எடுத்து நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது இது மாதிரி தான் சர்க்யூட்ஸ் இருக்கும். அப்ப இதை எப்படி அனலைஸ் பண்ண போறோம்? if you straight away we will give you meters to you no need to do any calculation, simply you can connect and you can tell the value. சிம்பிளா சொல்லிடுவேன். பட் if it is in the pictorial form, இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? இது மாதிரி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு. ஓகேவா? கொடுத்துட்டு என்ன சொல்றாங்க, நான் இப்போ ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் மட்டும் தான் கேட்கறேன். யூ no need to find anything. ஆனா you able to identify எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸ் எப்படிலாம் கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்ல தெரியும். ஓகேவா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம், ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். how many resistors are available in this diagram? 4 resistors. 4 sir. 4 resistors are available. சரி, எப்படி எல்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்னென்ன ரிலேஷன்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு? R1 R2 in series. R1, R2, R3 series. R1 அப்புறம் R2 R2 R3 R4 all are connected in series. Correct? no sir. No, No, sir. Then make R3 R4 series. R1, R3, R4 series, sir. R1 R3 R4 இதையும் சேர்த்துக்கிட்டான். ஏன் ஆல்ரெடி ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து சேர்த்திட்டாரு கண்ணா. சரி, ஆல்ரெடி ஒண்ணு R4 series sir. கொஞ்சம் கண்ணா நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. R1 R3 R4 all are series. ஸோ இப்போ நீ என்ன சொன்னியோ இந்த கிரீன் கலர்ல சொன்னதை நான் எழுதுறேன். R1 plus R3 plus R4. கண்ணா, you no need to write anything. Before that, put today's date alone. What is today's date? 24/12/2020. 24/12/2020. டேட் மட்டும் போட்டுட்டு உட்காரு. இந்த டயக்ராம் வேணா அப்படியே எழுது. இந்த மத்தியான நேரம் இந்த சப்ஜெக்ட்ல எடுத்தா நல்லா சூப்பரா தூக்கம் வரும். ஆனா I will ask you one question. When your mobile phone goes to sleep mode, எப்போ மொபைல் ஃபோன் ஸ்லீப் மோட் போகும்? When we Charge in the box. charge இல்லாதப்போ sir. Charge இல்லாதப்போ sir. Any other situation? எப்போ நம்ம மொபைல் ஃபோன் ஸ்லீப், இது எங்க இருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க தெரியுமா இந்த ஸ்லீப் மோட்ன்ற கான்செப்ட்? நம்ம கிட்ட தான் சார். நம்ம எப்போ சார் ஸ்லீப் மோடுக்கு போவோம்? எப்பவுமே டயர்டா ஓகே. இல்லனா ஃபோன் ஸ்லீப் ஆகும்போது நான் ஸ்லீப் மோட் போவேன். அப்பதான் நீ போவ. ஓகே, பரவாயில்ல. See, whenever we fail to do something, இந்த கையிலுக்கு எது வேலை கொடுக்கல, காலுக்கு எது வேலை கொடுக்கல, வாய்க்கு எது வேலை கொடுக்கல, கண்ணுக்கு வேலை கொடுக்கல, ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரெயின் என்ன சொல்லும்? எதுவுமே பண்ணல, சிவனே தூங்கு அப்படின்றோம். கரெக்டா? am I correct? Yes sir. Why? It will save the energy. ஆனா இதுதான் நம்ம ஹியூமன் மெட்டபாலிசமே இப்படிதான் இருக்கு. கை கால் கண்ணு மூக்கு வாய்க்கு எதுக்கும் வேலை கொடுக்கலன்னா அவனை தூங்க வைன்னு ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்காங்க பிரெயின்ல. அப்ப நமக்கு ஏன் தூக்கம் வருதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கிளாஸ்ல நம்ம வந்து எந்த வேலையும் பார்க்காம உட்காந்துருந்தா தூக்கம் வரும். இப்ப காதுக்கு வேலை கொடுத்தீங்கன்னா தூக்கம் வராது. ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கம் போகாம ட்ரை பண்ணுனா கொஞ்சம் எழுத ஆரம்பி. சரியா? அதுக்கு என்ன பண்ணுனா, ஃபர்ஸ்ட் யூ டிரா த சர்க்யூட். இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கோ. உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்ற கான்செப்ட்லாம் எழுது.
நான் எதெல்லாம் இப்படி இன்டூ மார்க் போடுறேனோ அதெல்லாம் நீ தப்புன்னு எழுதிக்கணும். அப்பதான் those mistakes you won't commit in the exam. ஓகே ஓகே, இதெல்லாம் தான் நீங்க சொன்ன ஆன்சர் கண்ணா. R1 R2 R3 R4 சீரீஸ் சொன்ன தப்பு. R1 R3 R4 சீரீஸ் சொன்ன தப்பு. எனி அதர் அட்டெம்ப்ட்? R1 and R2 are series, sir. R3 and R4, sir. R1 R2 series, R1 and R2 R2 are series. R1 plus R2 series, sir. தப்பு. No, sir. Sir, R3 and R4 are series. Series கிடையாது. See, no series element. கரெக்டா? அது வந்து ஒரு பெரிய தப்பு. கண்ணா நான் வந்து தப்புன்னு சொன்னா வெயிட் a minute. கண்ணா இது வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ணவங்க நான் தப்புன்னு சொன்னதுனால டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆகி ஆன்சர் சொல்லாம இருக்கக்கூடாது. யூ பீப்புள் ஆர் ஹெல்பிங் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இத்தனை காம்பினேஷன் எக்ஸாம்ல எழுதுவான். ஆனா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து ஒரு பல்ப் கண்டுபிடிச்சார் தெரியுமா? அந்த பல்புக்கு வந்து ஒரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சார். என்ன மெட்டீரியல் அது? Tungsten, sir. உலகமே கேட்டுச்சான். இந்த டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்ச இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு மெட்டீரியல் நீ யூஸ் பண்ணன்னு கேட்டா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா யூஸ் 1000 மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னா. அப்ப அவங்க வந்து சொன்னாங்கன்னா, தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், யூ வேஸ்டட் யுவர் லைஃப் டைம் by spending by doing some experiment with this unused materials for the particular application. At last only you found tungsten filament. Tungsten filament என்னைக்கு யூஸ் பண்ணி அது மட்டும் தான் உங்க லைஃப்ல வந்து யூஸ்ஃபுல்லான டே அப்படின்னாங்க. அதுக்கு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? What Thomas Alva Edison replied? யாருக்கா தெரியும்? நம்ம ஸ்கூல்ல டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஸ்டோரி எல்லாம். சரி, நீ என்ன சொல்லியிருப்ப? If you are a Thomas Alva Edison, you found 1000, you did experiment with 1000 filaments. At last ஒண்ணு தான் நீ கண்டுபிடிச்சிருக்க. பாசிட்டிவ் நோட்ல இதை சொல்லணும். எப்படி சொல்லலாம் சொல்லுங்க பாருங்க. நம்ம தப்பு பண்ணதுனால நம்மளால Failure never fails. ஓகே, நான் எல்லாத்தோட அப்ளிகேஷனையும் கத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லியிருக்கேன். எஸ், who told that one? ரெண்டு பேர் சொன்னீங்க. ஒருத்தர் வந்து எல்லாத்தோட அப்ளிகேஷன் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொன்னீங்க. லாஸ்டா ஒருத்தர் சொன்னாரு. என்ன சொன்னீங்க? See, Thomas Alva Edison replied without any delay, I found tungsten is the one of the material can use it to make the manufacture the lamp. At the same time, I found remaining 999 elements are not usable. Therefore, others no need to carry out this experiment with the same material again. They can go with different material. ஆனா எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. நான் இதுக்கப்புறம் வரப்போற எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு கிளாஸ்ல 301 ஒரு சயின்டிஸ்ட் வராங்கன்னா அந்த சயின்டிஸ்ட் நோ நீட் டு டூ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் திஸ் 999 எலமெண்ட்ஸ். உங்க லைஃப் டைம் அவர் சேவ் பண்ணியிருக்காரா? இதுவே ஒரு 10 சயின்டிஸ்ட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா எவ்வளவு டைம் சேவ் ஆகுன்னு யோசிச்சுப்பாரு. ஓகேவா? ஸோ இன் தட் வே whoever told wrong answer, நீ தப்பா எடுத்துக்காத. யூ பீப்புள் ஆர் ஹெல்பிங் டு யூ அதர்ஸ் டு டோன்ட் கமிட் த மிஸ்டேக். ஓகே, நவ் எனி அதர் ஆன்சர்? எனி அதர் ஆன்சர்? நீ ரிப்ளை பண்றதுல என் காதுல இருக்கிற ஸ்பீக்கர் வந்து கழட்டி நான் வைக்கிற அளவுக்கு நீ ரிப்ளை கொடுத்துட்டே இருக்கணும். Sir, R3 and R4 are series. R1 R3 R3 R4 are series. R series. இது எத்தனை பேர் இது மட்டும் தான் சீரிஸ் சொல்றீங்க? Me, sir. 1. Okay, so that is the right answer. Therefore I am removing all. kana இத ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டுக்கோ. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னது இதுவரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே தப்பு. பட் நம்ம அதை ஒரி பண்ண வேண்டியது. நம்ம அதுல வந்து we learn many things. இந்த ஒரு டயக்ராம்ல எவ்வளவு பாசிபிள் ஆன்சர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். பட் இப்ப லாஸ்டா ஒரு ஃப்ரெண்ட் 2 பேர் சொல்லியிருக்காங்க, these two are in series. இதான் கரெக்ட்னு சொல்றேன். Can anyone justify why these two are series? Same current flow. அப்படிதான் சார். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்? These two elements have only one common. See, everyone do one thing. Whenever you are approaching any circuit, take somewhere this notation and try it. Kana எல்லாரும் இதை எழுதுங்க பார்க்கலாம்.
சீரிஸ் சர்க்கியூட் அப்படின்னா இப்படி டிரா பண்ணிக்க கண்ணா லேப்டாப்க்கு வேலை இல்லடா, ஆஃப் பண்ணி வைங்கடா. ஒன்லி ஒன் காமன் பாயிண்ட் இருக்கணும். பேரலா இருந்தா டூ காமன் கண்ணா. எவ்ரி ஒன் டூ திஸ் எக்ஸசைஸ். எல்லாரும் சைட்ல வரைஞ்சு வைங்க. இனிமேல் இந்த ஹிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நீ டயக்ராம்ல சொல்லணும், தப்பா சொல்லக்கூடாது, சரியா? ஸோ இங்க ஒன் காமன் பாயிண்ட் இருக்கணும், பேரலல்னா ரெண்டு காமன் பாயிண்ட் இருக்கணும். தென் சீரீஸ்ல ஐ ஹவ் ஒன் மோர் ப்ராப்பர்ட்டி. the element must have only one current path. பட் இதுல எப்படி இருக்கணும் parallel? சொல்லுங்க சார். more than one current path or voltage across the elements same இருக்கணும், current different இருக்கணும். இது எல்லாரும் நோட் பண்ணு. Can everyone please make a note of this? See, this is like a guide or the formula. Whenever you approach any circuit diagram, please remember this one. Kanna sollu kanna, enna சொன்னீங்க புரியல. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். புரியல. தூங்கிட்டியாடா? தெரியல, கவுன்சிலர் இருக்கானா தெரியல. தூங்குறான் அப்படியே. சார் நான் இங்கே தான் இருக்கேன், ஆனால் இந்த லோகத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன் சார். வெரி பண்ணி சொல்றேன். Let me take this formula. இது எல்லா ஸ்லைட்லையும் இதை தான் காமனா வச்சு we are going to do the exercise. சரியா? டைம் ஆயிட்டே இருக்கேடா. எஸ். இப்போ நம்ம எல்லா சம் சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் எதை எடுத்துக்கணும்னு சொன்னேன்? இதை எடுத்துக்கணும். இது எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் டிரா பண்ணியிருக்கோமா செக் பண்ணுங்க. ஒரு நோட்ல இல்ல ஒரு ரஃப் ஆப் எடுத்துக்கோ, ரஃப் ஆப்ல வரைஞ்சு வச்சுக்கோ. அதை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல வச்சுக்கோ. whenever you see circuit diagram, check with this. கொஞ்சம் குயிக்கா பண்ணுங்க பார்க்கலாம். எனக்கு நான் சொல்ற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணினா சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடும். எல்லாரும் இது வரைஞ்சாச்சா? நான் கேமராவை ஆன் பண்ணி காட்டுன்னு சொல்லணுமா இல்ல நீயே வரைஞ்சு வச்சிருப்பியா? கொஞ்சம் குயிக்கா. சார் செகண்ட் பேரலல்ல சார் வரைஞ்சிருக்கீங்க. ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெஃப்ட் ரைட். லெஃப்ட் வந்து சீரிஸ், ரைட் வந்து பேரலல். பேரலல்ல செகண்ட் ஒன் என்ன சார் வரைஞ்சிருக்கீங்கன்னு கேட்டேன். வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி எலிமெண்ட்ஸ் சேமா இருக்கணும், இல்லனா கரண்ட் டிஃபரண்டா இருக்கணும். இதுல ஒரு கரண்ட் இதுல ஒரு கரண்ட் போற மாதிரி இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் only one common point, செகண்ட்ல எவ்வளவு காமன் பாயிண்ட்? 2 காமன் பாயிண்ட். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் செக் பாயிண்ட். அப்புறம் என்ன பண்ணிக்கணும்னா கரண்ட் பாத் செக் பண்ணணும். சீரிஸ்ல only one current path, parallelல more than one current path இருக்கு. இது இந்த செக் பாயிண்ட் எல்லாத்துக்கும் ஓகேவா? ஓகேவா சார்? இப்ப வாங்க இந்த டயகிராம் பாருங்க, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தப்புலாம் சொல்லுங்க. சொல்லுங்க எதெல்லாம் சீரிஸா இருக்கு? சார் R1 R3. ஐயோ, R3 and R4. சரி கண்ணா, R1 R3 சீரிஸ்னு சொல்ற. அதாவது நீ எதை வச்சு சொல்றன்னா R1 and R3 have only one common point. ஓகே, கரண்ட் பாருங்க. சே எக்ஸாம்பிள் ஸ்பிட் ஆகுது. இரு யார் சொன்னானோ அவன் வாயில ஸ்பிட் ஆகுதுன்னு வரணும். யார் சொன்னீங்க கண்ணா? who told that answer? சார் நான் தான் சார். கொஞ்சம் வெயிட் பண்றா கண்ணா. இங்க பாரு, இங்க ஒரு 10 ஆம்பியர் வருது, இது வரைக்கும் 10 ஆம்பியர் வருது. இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது சார்? 5 ஆம்பியர் பிரிஞ்சிரும் சார். 5 பிரியணும்னு நெசசிட்டி இல்ல, இட் will get divide, அவ்வளவுதான். at that time whether this and this are equal? நோ சார். நோ, தப்பு பண்ணக்கூடாது. இப்போ ஒன் டவுட்டை நான் இமீடியட்டா கிளியர் பண்றேன் பாரு. இது வந்து இன் கேஸ் இஃப் ஐ டோன்ட் ஹேவ் திஸ் ரெசிஸ்டர், அப்ப என்ன எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சார் அப்ப வேணா R1 R3 சார். இப்போ வந்து கன்ஃபியூஷன் இல்லாம சொல்றீல்ல, அப்ப இங்க பார்த்தாலும் சொல்லு. சி, அப்ப கன்க்ளூஷன் என்ன? கன்க்ளூஷன் என்ன? these two alone connected in what? சீரிஸ். அத மட்டும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா இது பக்கத்துல நான் இப்படி எழுதலாமா? R3 plus R4 எழுதட்டுமா? எழுதலாமா? ஓகே. now you tell me this R3 R4 combination வேற எதுக்காவது எப்படியாவது இருக்கா? ஏதாவது ரிலேஷன்? எனி அதர் ரிலேஷன்? these two resistors put together, is it forming any other combination in the circuit? வேற ஏதாவது சீரிஸ் parallel R2 கூட parallel இருக்கு. R2 கூட parallel இருக்கு. இது மட்டும் சொன்னா போதும். இந்த டயகிராம்ல இது கிளியரா இருந்தா that is enough. ஓகே, now நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த டெக்னிக்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we will
This is my original circuit. Step by step I will reduce the branch. At last I will come to equivalent circuit. Okay va sir? அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் கம்மி பண்ணி லாஸ்டா எத்தனை ரெசிஸ்டர் நான் கொண்டு வரணும்? சிங்கிள் ரெசிஸ்டர் ஆர் ஈக்குவலன்ட் வந்துருச்சா? இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் டாஸ்க். இதை பண்றதுக்கு நம்ம நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கேப்பபிலிட்டி இருக்கணும். செகண்ட் ஸ்டெப் ஐ வில் டீச் யூ. இதுக்கு பேரு ரெடியூஸ்டு ஃபேஸ், இதுக்கு ரிட்டர்ன் ஃபேஸ். இந்த ரிட்டர்ன் ஃபேஸ் நம்ம லேட்டா பார்க்கலாம். இப்போ இதை எப்படி சார் ப்ராக்டிக்கலா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது? இப்போ நான் வந்து என்கிட்ட யாரோ ஒருத்தன் கேட்குறாங்க இது எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்றது. இங்கே சென்டென்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க, கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க பார்க்கலாம் எல்லாரும். ப்ளீஸ் ரீட் தி ஸ்டேட்மெண்ட் given here. இதை நீ எப்படி சொல்லலாம்? R1 is in series with இந்த இப்படி ரெண்டு லைன் போட்டா இதுக்கு என்ன மீனிங்? parallel. So hereafter, wherever you see the elements are in parallel, say example R1, R2 are in parallel means you can write it as R1 the bar symbol போட்டு R2 போடலாம். அப்ப இது சென்டென்ஸா எப்படி சார் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க? இப்ப ரீட் பண்ணி பார்க்கணும். R1 is in series with the parallel combination R2 and R3. சொல்லலாமா? Shall we pronounce like this? Yes sir. Okay va? So hereafter நீ டயகிராம்ல எனக்கு பார்த்தனா R1 R2 R3 parallel na you are allowed to write like this. But இது என்ன மீனிங் சொல்லுது? இது என்ன மீனிங் parallel na? இந்த பர்టిక్యులர் சர்க்யூட்டோட ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் கண்டுபிடிச்சோம்னா 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2ன்றது அது சொல்லுது. ஓகேவா? பட் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் நோட்டேஷன். ஸோ பேரலா இருந்தா இப்படி எழுதிக்கலாம். சீரீஸா இருந்தா நான் எப்படி எழுதுனேன்? சிம்பிளி ஐ வில் ஆட் லைக் திஸ். இது மாதிரி எழுதிக்கலாமா? இது மாதிரி எழுதலாமா? Yes sir. Are you comfortable with this notations? Yes. Now we will see this. இது எப்படி இருக்கு, எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுறத பார்த்து சொல்லுங்க. குயிக்கா எந்தெந்த ரெசிஸ்டர் எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு, ஆன்சரும் இருக்கு. நீயும் திங்க் பண்ணு, தப்பா இருந்தா சொல்லு குயிக்கா. என்னென்ன காம்பினேஷன்ல இருக்கு குயிக்கா? தூங்காதே. Series and parallel sir. Series and parallel combination. What are all the elements connected in series? R1 R4 and Why R1. these two are having only one common current path the same, correct? These two resistors having two common point. These two resistors have two common point. Two common point. As well as it has a different current. Yes sir. Parallel பொறுத்தளவுக்கு two common point புடிச்சிட்டாலே போதும். You no need to check the second one. Obviously அது வந்துரும். Okay. How you can pronounce R1 R4 combinations are in series with R2 R3 parallel combination. Now everyone please listen. Hello sir, கொஞ்சம் அந்த மைக் எல்லாம் மியூட் பண்ணி பார்க்கலாம். Hello. யார் அது? Okay. Now come to this circuit diagram. Now I need to measure the resistance between these two terminals. ஆனா கொஞ்சம் க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த டாபிக் இருக்கிறதுல சிம்பிளஸ்ட் டாபிக். பிக் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. நீ நிறைய சால்வ் பண்ணி நிறைய மார்க் வாங்கலாம். ஐ வில் ஹெல்ப் யூ ஃபார் தட். ஓகே. இப்போ நான் வந்து ஆர் ஈக்குவலன்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆல்வேஸ் சோர்ஸ் நம்ம எங்க கனெக்ட் பண்ணுவோம்? ஆப்வியஸா இந்த டெர்மினல்ல தான் சோர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுவோம். கரெக்டா? ஆர் ஈக்குவலன்ட் ஃபைண்ட் பண்ணும்போது எது வழியா பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க? சோர்ஸ் டெர்மினல் வழியா நீங்க உங்க கண்ணை கொண்டு வந்து இங்க வச்சு பார்க்கணும். கரெக்டா சார்? Isn't it? Yes sir. இங்க இருந்து பாப்பீங்களா? சோர்ஸ் டெர்மினல் வழியா சார்? சோர்ஸ் டெர்மினல் வழியா தான் பார்க்கணும். So now I am going to measure R equivalent. இப்போ நீ ஒன்றும் பண்ணாத, நான் பண்றதை மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணு. இது ரெண்டு எப்படி இருக்குன்னு சொன்ன? parallel அதை எப்படி எழுதலாம்னு சொன்ன? எழுதிட்டனா? Now listen, dear students, please mute. இங்க பாரு, இது ரெண்டு இப்ப parallel நான் எழுதிட்டேன். இப்ப எழுதுனது மட்டும் இல்ல, I am going to redraw the circuit in different fashion. இது எல்லாரும் வரைங்க பார்க்கலாம். Take down this as a first diagram.
and draw the second diagram whatever I am drawing. எல்லாரும் இத வரைங்க பார்க்கலாம். Everyone please make this one. So terminal A and C. இதுல இப்ப இதுதான் terminal B. இந்த ரெசிஸ்டருக்கு நான் ஒரு புது ஒரு பேர் கொடுக்கிறேன். R dash. ஏன் R dash னு கொடுக்கிறேன்? இது நம்ம புதுசா ஃபைண்ட் பண்றோம். இது எதுக்கு ஈக்குவல்? R2 parallel with R3 க்கு ஈக்குவல். கண்ணா இது யாருக்கு புரியல ப்ளீஸ் இன்டரப்ட் மீ. நான் புதுசா ஒரு ரெசிஸ்டர் வரைஞ்சிருக்கேன். அந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ என்னன்னா R2 parallel with R3. How many of them having doubt in this? Please interrupt. புரியல சார். புரியல. ஓகே. எஸ் சார் கரெக்ட் புரியுது. கொஞ்சம் புரிய ஒரு ஆள் புரியலன்ட்டா ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணு. அது எப்படி புரியாம போகுது இப்ப புரிய வைக்கலாம். அது எப்படி புரியாம போச்சு இப்ப பாருங்க சார். Now I need to draw the equivalent circuit. இதுக்கு ஒரு equivalent circuit நான் வரையணும். This is my intention. Okay. அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னா I want to observe my circuit diagram. இதுல ஏதாவது series parallel combination இருக்கான்னு I need to find. So as per my finding, these two resistors having two common point. Therefore, I am going to write this resistors as R2 in parallel with R3 ன்னு எழுதுறேன். நான் ரிசல்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கல, அதை எழுதி மட்டும் தான் வச்சிருக்கேன். Is it clear to everyone? Yes, now I am going to redraw the circuit. I am going to என்னோட இன்டென்ஷன் லாஸ்டா எத்தனை ரெசிஸ்டர் வரணும் யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். At last அதுக்கு என்ன பேரு நம்ம வச்சாச்சு. அதுக்கு என்ன பேரு? பேரும் வச்சாச்சு. புரியுதா? இப்ப நம்ம அதை எப்படி அட்டைன் பண்ணுன்றது அவர் டாஸ்க். How we are going to attain this? As far this circuit is concerned, you will attain within two stage. Stage 1, stage 2. Stage 2 la see whenever you redrawing the circuit, you should not lose the originality. இந்த ஒரிஜினலா சர்க்யூட்ல என்ன இருக்கோ அதை நான் எழுந்துட கூடாது. அப்ப என்னன்னா for a time being you put this labeling also. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? A கொடுத்திருந்தா அந்த A எடுத்துக்கோ. இங்க C பத்தியா நான் தப்பா பண்ணிட்ட மாதிரி. This is C. இந்த நோட்டேஷன் வரைஞ்சிக்கோ. Now C to B. இது என்னது? இதானே B இங்க மார்க் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப இங்க நான் B ன்னு மார்க் பண்றேன். இப்ப between B and C I am going to draw single resistor. அதுக்கு என்ன வேல்யூ சொன்ன? R2 parallel with R3. இது எத்தனை பேருக்கு புரியல சார்? இப்ப எத்தனை பேருக்கு புரியல சொல்லுங்க. இதுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம்? புதுசா ஒரு பேர் வைக்கணும். R5 வைக்கலாம். அது வந்து நியூமெரிக்கலா பர்டன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகும். அதனால சிம்பிளா I am going to name it as R dash. அவ்வளவுதான். ஓகே. இப்போ இது என்ன ரெசிஸ்டர்? இதோட வேல்யூ என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். R1. இங்க இருக்கிற வேல்யூ கொடுக்கணும். Don't give R1. இப்போ ஒரிஜினல் சர்க்யூட் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம கம்மி பண்ணிட்டே வரமா? Now you tell me how these two resistors are connected now. இது ரெண்டு series. அப்ப now my intention is to reduce these two resistors into a single resistor. அதுக்கு பேர் வச்சாச்சு R equivalent. அந்த R equivalent என்னன்னு எழுதுறது சார்? R1 plus R1 plus R dash. Am I correct? Yes, Am I correct? Am I correct? Yes sir. யாருக்கா டவுட் இருக்கா? No sir. No. ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோ பார்க்கலாம். குயிக்கா நம்ம நிறைய சம் சால்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஓகேவா சார்? எஸ் சார். சரி. இப்போ நான் வந்து புதுசா ஒரு டயக்ராம் வரைவேன். யூ பீப்புள் ஹேஸ் டு help me to write the equation. I won't write equation. You people can write.
டிரா பண்ணுக்கன்னா நான் வரைய ஆரம்பிச்சிட்டேன், நீங்களும் வரையணும். செகண்ட் கொஸ்டின். கண்ணா ப்ளீஸ் எவ்ரி ஒன் டேக் டவுன் த டயக்ராம். நான் வரைகிற ஸ்பீடில் நீங்களும் வரையணும் கண்ணா. R3 R4 ஏ அங்கே வச்ச மாதிரியே நான் பேர் வைக்கிறேன், சரியா? இது ரெண்டுக்கும் சேர்ந்து பின்னு பேர் வைக்கிறேன், இதுக்கு சி. இது ஏன் இங்கே சிங்கெல்லாம் வச்சிருக்கு? இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே இதில் தான் இருக்கு, அதனால தான் இங்கே ஒரே பேர் வச்சாச்சு. நவ் ஐ நீட் ஆன்சர் ஆர் ஈக்குவலண்ட். நான் குயிக்காக எல்லாரும் டிரா பண்ணுங்க. தப்பா எழுதினாலும் தப்பு இல்லை, ஆனா எழுதாம உட்காந்துட்டு இருந்தா அது தப்பு. எவ்ரி ஒன் ப்ளீஸ் மேக் அ ட்ரை. ப்ளீஸ் டூ இட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் யூ ஹேவ் டு டூ. ஓகே, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்னென்ன காம்பினேஷன் R3 parallel R4 is equal to R dash. R3 parallel to R4. R1 R2 series sir. R equal to okay. Hello sir, my dear sir, please wait. Step by step we will do. இதுல எதை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சீங்க? இது ரெண்டும் parallel கண்டுபிடிச்சியா இல்ல இது ரெண்டும் எப்படியாவது இருக்கா? சார் parallel சார். parallel தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்க. வெரி குட். அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்னா this is R3 parallel to R4. இதுக்கு ஒரு பேர் வச்சு R dash. அவ்வளவுதான். வெரி குட், R dash. அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் என்ன பண்றேன்னா I am going to redraw the circuit once again without losing the original information in the given circuit. Whether I am following all the things given in the original circuit கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அவ்வளவுதான், R dash போட்டு நிறுத்திக்கோ. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? நெக்ஸ்ட் வாட் ஐ கேன் டூ? series sir. Series What R1 are R2 all the series. components connected in series? R1 R2 R dash. R1 R2 R equals equal to R1 plus R2 plus R dash. அவ்வளோதான்டா கண்ணா, எவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்துட்டீங்க, பரவாயில்ல. எத்தனை ஸ்டெப்ல சால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம்? 3. 3 steps sir. R1 plus R2 plus R dash. கண்ணா இது எல்லாரும் எழுதியிருக்கீங்களா? ஹலோ சார், எல்லாரும் எழுதியிருக்கோமா? Yes sir. Okay, shall we go to one more diagram? Yes sir. Yes sir. Screenshot வேணா எடுத்துக்கோங்க. If you want to take a screenshot, please take a screenshot. Okay. Now இந்த சீரிஸ் பேர்ல அப்படி என்னதான் டஃப் இருக்கு? நம்ம எல்லாத்தையும் பிராக்டிஸ் பண்ணி R1 R2 R3 R4 A B C. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். R dash equal to R2 parallel R3 parallel R4. Very good, very good. R dash equal to R2 parallel R3 parallel R4. இப்போ R equivalent எப்படி கண்ணு? Now it will become R equivalent to R1 plus R1 R plus dash. R dash. R1 இது R dash போட்டா வேலை முடிஞ்சது. R dash இது AC. So at last my circuit R equivalent is equal to, இந்த AC எங்கிருந்து நான் எடுத்து எழுதிட்டே வரேன்? From where I am taking that AC? First diagram sir. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? given டேட்டாவை மறந்துடக்கூடாது, சரியா? Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? இப்போ எந்த டயக்ராம் கொடுத்தாலும் இது மாதிரி எழுத முடியுமா நம்மளால? Is it possible to write? Okay, அது நமக்கு எஸ்ன்றதை we will test. How we will test? சொல்லுங்க பாருங்க, இது எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொன்னா போதும். இதுல வந்து என்னென்ன காம்பினேஷன் சொல்லுங்க, நான் ஹெல்ப் பண்றேன். I will help to write the equation. Sir, R1 R4 series sir. R1 R4 series. அப்ப இது என்ன எழுதிக்கலாம்? R dash equal to R4 plus R1. இப்ப பாரு, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எழுதுறோம் பாரு. இந்த டயக்ராமை இமிடியேட்டா we are going to redraw. எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு பாரு.
So parallel தானே சார் R dash. Sir, R2, R5 series, sir. ஒரே நிமிஷம் கண்ணா, என்ன டவுட் கேளுங்க. யாரோ கேட்டீங்க, சத்தமா கேளுங்க. parallel தானே சார் R dash னு வைப்போம். நாட் லைக் தட். அப்படி கிடையாது கண்ணா. நம்ம ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் பேரை மாத்தினோம்னா அதுக்கு ஆர் டேஷ்னு வச்சிருவோம். ஓகே சார். ஓகேவா கண்ணு? நல்ல வேலை நான் இந்த இடத்துல பண்ணேன். இப்ப these two are connected in what? Series. இப்ப நான் இதுக்கு என்ன பேர் வைப்பேன் சொல்லு பார்க்கலாம். R double dash. அவ்வளவுதான் கண்ணா. மேக்ஸ் நமக்கு இப்ப யூஸ் ஆகுதா லைஃப்ல? மேக்ஸ் யூஸ் ஆகுதா இல்லையா லைஃப்ல சொல்லுங்க. யூஸ் ஆகுது. இப்போ மேக்ஸ் படிக்கும்போது திட்டக்கூடாது எல்லாத்தையும், சரியா? ஆர் டபுள் டேஷ் என்ன காம்பினேஷன்ல இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Series. R2 plus R5 sir. R double dash parallel to R5 sir. R3 sir. இருங்க நான் வரையறேன். let me draw. R dash, R double dash, R3. ஓகே, இது எப்படி எழுதுவீங்க? R double dash parallel to R3, அதுக்கு R double dash போடலாம் சார். Double dash போட்டுக்கலாமா? Yes sir. Since I don't have a space here, I am going to here. ஓகே, இங்க டிரா பண்ணட்டுமா? Yes sir. இங்க எல்லாம் அந்த ஒரிஜினல் இன்ஃபர்மேஷன் எழுது. AC எழுது பார்க்கலாம். A எழுது, C எழுது. திரும்ப இங்க வா. இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்? R single dash, R triple dash. இந்த R triple dash என்னது? Equal to what? R double dash parallel with R. இப்போ R equivalent என்ன சார் வரும் லாஸ்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். R1 plus R triple dash. R dash plus R triple dash. அவ்வளவுதான் கண்ணா, அவ்வளவுதான். உனக்கு சீரிஸ் பேரல் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருச்சு. whoever unable to answer please take the screenshot and try later sometime, no issue, and then you can ask your doubt. Let me put the steps number how we attained R equivalent. கொஞ்சம் சுத்தி கடைசியா இங்க வருது கண்ணா. ஒயிட் போர்டா இருந்தா நான் எரேஸ் பண்ணுவேன் இமீடியட்டா. பட் இங்க எரேஸ் பண்ணா எனக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் லாஸ் ஆயிரும். நீ அதை அப்படியே நோட்ல ஒன் ஆஃப்டர் another டிரா பண்ணிக்க பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் யாருக்கு டவுட் இருக்கு? யூ கேன் ஸ்டாப் மீ குயிக்கா. யாருக்கா டவுட் இருக்கா? குயிக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Shall we move or we need to discuss further here? We move sir. Let me put one more question. இப்போ நான் வந்து in case இதை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்திருக்கேன், அப்புறம் இதை கண்டுபிடிக்கிறேன், அப்புறம் இதை பேரல் பண்றேன். In case if I reduce these two first, then these two combination parallel, then if I add to this, ஏதாவது ரிசல்ட் தப்பாகுமா? No sir. ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். சரியா? I will give you some numerical values. You need to try in both the ways. Okay? Both the ways ல ட்ரை பண்ணணும். ஓகேவா? ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாமா? 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, and 5. Can everyone take this manual calculation? Quick adding பார்க்கலாம். குயிக் ஆடுங்க எல்லாரும். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சால்வ் பண்ணா போதும். சரியா? Now I will give you one thing. So far we don't have any numerical value. அதனால நம்ம எதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி எழுதிட்டு இருந்தோம்? R1 R2 ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி எழுதிட்டு இருந்தோம். இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க? வேல்யூ. அப்ப நம்ம இதுக்கு மேல எதை எடுத்துக்கிட்டா போதும்? வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதுனோம்னா நல்லா இருக்குமா? ஓகே, we will do one thing. இப்படியே இருக்கு எழுதலாம். I will try to போயிடுச்சா? சரி, ஓகே, keep it in top. Can anyone help me there? R equivalent 66 sir. வெயிட் பண்ணு. ஆன்சர் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். சாரி சார். சொன்னீங்கன்னா மற்றவங்க வந்து கால்குலேட் பண்ண மாட்டாங்க. சரியா? 4 ohm. இது எவ்வளவு கண்ண போட்டோம்? 5 ohமா? Yes sir. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் சால்வ் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே as you told already, we are going to make these two combination into a single. பண்ணலாமா? Shall we do that one first?
ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நான் பண்றேன், பார்த்துக்கோ, வாட்ச் பண்ணிட்டே வா எப்படி பண்றேன்றத. பட் very very important thing is you need to draw the circuit. Whether I am drawing multiple time or only one time, multiple times, then only you will come to know the original circuit எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிட்டே வருதுன்னு தெரியும். Everyone please take this step. AC first one R dash, இங்க வந்து வெறும் R dash ன்னு போட்டுக்கிறேன். Side by the circuit diagram or below the circuit diagram, do the calculation. What is R dash here? What is R dash here? 1 plus 2. 1 plus 2, 3 ohm. Now where I need to write 3 ohm? Immediately R dash. Okay, my clear? Then this is 3 ohm, this is 4 ohm, this is 5 ohm. Is it clear to everyone? Yes. This is first step. பாரு என்ன நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கன்றத காட்டுறேன், ஓகேவா? அப்பதான் நீ மிஸ்டேக் பண்ணினா உனக்கு எங்க மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன்னு we can identify. Second step என்ன பண்ணுவோம்? What we will do? We will reduce this series combination into a single, isn't it? Okay, we will do that one. We will do that one. இங்க பாரு, நான் அந்த R dash டிராப் பண்ணிட்டேன். இப்போ வெறும் 3 ohm எடுத்துக்கிறேன். ஈஸியா இருக்கா? Now I need to reduce this into a single resistor. ஆனா என்னடா ஏதோ சத்தம் கேக்குது, chat boxல என்னமோ மெசேஜ் வந்திருக்கு. Now this R double dash, இவரே யார் சார்? 5 ohm. What is R double dash? 3 plus 4 7. 3 plus 4 equal to 7. Immediate என்ன பண்ணணும்? R dash பக்கத்துல R dash double dash பக்கத்துல 7 ohm போடுங்க. 7 ohm. Okay, next step. Third step என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க சார்? 1/7 plus 1/5. இரு. A C கண்ணா T106 கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணுங்க. T106 இருக்கீங்களா? T106 ஹலோ கண்ணா, ET-ல 106 இருக்கீங்களா? சரி விட்டுருங்க. கண்ணா 306 இருக்கீங்களா? ECC-ல 306. ஹலோ 306 கண்ணா, கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கடா. நான் பேக் அடிச்சா எல்லா டயக்ராம் போயிடும். நீ இருக்கியான்னு பார்த்தனா. அருண்மொழி சார். 306 ஒரு தரம், 306 2 தரம், 306 3 தரம், 4வது தரம் சொன்னா என்ன வரும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது. 306 equal வேற யாருக்காச்சும் போய்டும் சார் ஆப்ஷன். 306 equal to absent. இல்ல, see it's very simple. கோவப்பட்டா எனக்கு தான்டா blood circulate ஆகும். Simply I will put 306 absent. Okay, now next number. Hello? Okay. Now I will T106. Jaydevan sir, can you mute it, sir? Jaydevan sir, please. Jaydevan sir. Sir, Jaydevan sir. Voice not clear, sir. Voice not clear. Wait a minute. அந்த சார் உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கு சார். கண்ணா இத டிரா பண்ணி சால்வ் பண்ணுங்க கண்ணா. கண்ணா இது என்ன ஆர் ஈக்குவலன்ட் என்ன வருது சார்? ஒரு மாதிரி ஓடுது சார். எவ்வளவு வருது?
சார் சிக்னல் ப்ராப்ளம் சார். சார் கேபிள் கனெக்ஷன் புடுங்கின மாதிரி சவுண்ட் வருது சார். இருங்கடா டே. ஆனா இந்த 106 இருக்கானா பாரு இந்த ஈடில. இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் பிடிச்சி வைங்க. வரேன் இப்ப மண்டை உடைக்கிறேன். கூப்பா என்னன்னு கேட்கறதே இல்லை சார். யார் சார்? நீதான்டா. ஆனா R ஈக்குவலன்ட் என்ன வருதுடா? 38 சார். ஜெயதேவ் சார் ப்ளீஸ் மியூட் அண்ட் டாக் சார். கண்ணா இப்ப கேக்குதாடா? எஸ் சார். எஸ் சார். அந்த 106 யாரா? T106 கண்ணா இப்பதான் சார் யாருன்னு கேட்டுட்டு போறான். ஹலோ கண்ணா, T106 இந்த ரெசிஸ்டருக்கு என்ன வேல்யூ எழுதணும் சொல்லுங்க. T106 கண்ணா இருக்கீங்களா? என்னடா கண்ணா ஒரு சின்ன கொஸ்டின் கேட்டா. கண்ணா 306 இருக்கீங்களா இல்லையா? ஜெயதேவன் சார் சூப்பர். சரி கண்ணா, ஐ வில் கண்டினியூ. கண்ணா வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா இந்த இடத்துல என்ன வரும்னு? 3 ஓம். நான் எவ்வளவு பெரிய டஃப்பான கொஸ்டின் கேட்டேன் பாரு. ஆமா 3 ஓம் சார். என்னடா பண்றதுடா, தூங்குறானுங்க நினைக்கிறேன். நல்லா எல்லாத்தையும் இன்ஜினியர் ஆக்கலாம்னு ஆசைப்பட்டா முடியாது போல் இருக்கு. நாசக் தோம்பி. 35 சார். சொல்லிட போறேன் ஏன்டா. 3 என்ன எழுதணும் சொல்லுங்க சார். 7 into 5 சார். 1.59. இது மட்டும் எழுது போதும். 7 5. ஓகேவா? இது நியூமெரிக்கலா கால்குலேட்டர் எப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்களா? கண்ணா இங்க whenever you are writing, கண்ணா listen, whenever you are writing bigger இது மாதிரி சம்ஸ் போடும்போது 7 ohm parallel with 5 ohm எழுதுனா that is more than enough. கால்குலேட்டர்ல என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவீங்க? 7 inverse. வெரி குட். கால்குலேட்டர்ல 7 ஓபன் பிராக்கெட் 7 இன்வர்ஸ் பிளஸ் 5 இன்வர்ஸ் ஹோல் இன்வர்ஸ் க்ளோஸ் பிராக்கெட் ஹோல் இன்வர்ஸ் எவ்வளவு வருது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 2.9 சார். 2.916 2.916 சார். 6 சார். இது எங்க எழுதணும் கரெக்ட்டா சொல்லுங்க சார். R triple dash சார் 306 இருக்கீங்க சார். சிக்னல் ப்ராப்ளம். சிக்னலே கிடைக்கல. உனக்கு அடுத்த क्वेश्चन வந்துட்டு சொல்லு. இத ஒரு ரெஜிஸ்டரா மாத்தி சொல்லு. 306. ஹலோ 306 வாட்ஸ் யுவர் நேம்? வெளிப்பேட்டா சார். அவன் அப்படியே வெளியவே போக சொல்றான். மனசு சரி. அருண் ஹலோ அருண். வெளியே போயிட்டாங்க சார். பரவாயில்ல விட்டுருங்க சார். ஓகே. how you can convert into R equal single resistor? சார். add 3 ohm plus R triple dash. அவ்வளவுதான் கண்ணா. 3 plus R triple dash is the right answer. Since I have the values, you can straight away 5.916. 5.9. 3 plus 2.916 equal to what? 5.916. நம்மால் எக்ஸாம்ல என்ன எழுதுறது தெரியுமா? 3 plus 2.916 அப்படின்னு என்ன பண்ணணும்? அப்படி போட்டா 3 இது கூட சேர்ந்தா என்னமோ பண்ணி கடைசியில 3.6 எழுதிடுவோம். எப்படா கூட்டினா இந்த 3 கொண்டு இங்க கூட்டியிருப்பான். ஓகேவா? So don't do that kind of mistakes. Correct answer is 5.916 ohm. இது எத்தனை பேருக்கு புரியலை? How many of them unable to attain this answer? Calculator எல்லாரும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கோமா சார்? எஸ் சார். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கோமா? 5.917
தப்பு இல்லை சார், வச்சுக்கோங்க. ஒன்றும் தப்பு இல்லை, வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் டாலரன்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கு. ஓகே, எஸ். ஷால் வி மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட்? இது எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கால்குலேஷன்லாம் வேண்டாம். ஏன்னா நீங்க வீட்டில் உட்காந்து என்ன தெரியுமா பண்ணணும்? வாட் யூ ஹேவ் டு டூ மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இதை ரெடியூஸ் பண்றீங்க, அப்புறம் பேரலல் பண்றீங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு சிங்கிள் ரெசிஸ்டர் வந்துருமா, 3 ஆட் பண்றீங்க. என்ன ஆன்சர், இதே ஆன்சர் வருதான்னு செக் பண்றீங்க. ஓகேவா? ஷால் கேன் யூ டூ இட்? இதே ரெசிஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெட் மீ மார்க் வித் டிஃபரண்ட் கலர்ஸ். லெட் மீ மார்க் வித் டிஃபரண்ட் கலர்ஸ். First you reduce this, step 1. Then make these two combination into parallel, step 2. Put together you add all 3. Try பண்ணா என்ன ஆன்சர் வரும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதே ஆன்சர் தான் சார் வரும். Same answer you will get it. That is the beauty. Okay, you try it. சரியா? ட்ரை பண்ணாதான் உனக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, நம்புவேன், இல்லைன்னா நம்ப மாட்டேன். சரியா? இது எப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க சார். குயிக்கா. என்னென்ன ரெசிஸ்டர்? These two are connected in series. Okay, these two are connected in common point. Series. This branch put together connected in parallel. This branch connected to Parallel, sir. R6. These two blocks are connected in Series, sir. இதத்தான் இங்க டிஃபரெண்ட் கலர்ல சொல்லியிருக்காங்க. இது ஏதோ பிக்யூன் கலர்னு ஒரு கலர் சொல்லியிருக்காங்க, லைட் எல்லோ கலர் இருக்கு. இந்த ரெண்டும் கனெக்டட் இன், இது ரெண்டும் எப்படி இருக்குது, சீரிஸா கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இதுக்குள்ள இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை இப்ப சொல்லிட்டோம். ஓகே, see if you want to practice much, go to your textbook and find it. Okay, now you take down the question. இதோட R equivalent ஒரே ஸ்டெப்ல எழுதணும். எப்படி எழுதுவீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். You need to write R equivalent in a single step. How you will write? R1 plus R dash, sir. அவ்வளவுதான்டா. R equivalent equal to R1 plus R dash. R dash equal to what? R2 plus R3. R2 plus R2 parallel to R3. How many of them saying R2 plus R3? R2 parallel with R3. இது பாருடா, 2 காமன் பாயிண்ட் இருக்கு பாரு. இவ்வளவு பெருசா இருக்கு டயகிராம். தப்பு பண்ணாதீங்கடா, ஃபெயில் ஆயிருவீங்க. ஓகே, so these two resistors are in parallel. I can name it as R dash simply. ஓகே, இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் R equivalent நீங்க சொன்னது கரெக்டானு. இந்த நியூமெரிக்கல் வேல்யூ எடுங்க பார்க்கலாம். நியூமெரிக்கல் வேல்யூ எடுத்துட்டு R equivalent கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். குயிக்கா, மேக் இட் ஃபாஸ்ட். ஆனா நீ எவ்வளவு சீக்கிரம் ஆன்சர் பண்றியோ அவ்வளவு சம்ஸ் ஆன்சர் பண்ணலாம். நிறைய பேர் தூங்கிட்டு இருக்கிறான். ஒரு நிமிஷம் மட்டும் அவனுக்கு வராது. நீங்க மட்டும் இந்த ஆஃப்லைன் கிளாஸ்ல இருந்திருக்கணும் என்கிட்ட. 6 கிலோ இருங்கடா, மைக் ஒர்க் ஆகல, இது ஒர்க் ஆகல. எங்கடா அந்த 106 306 எங்க இருக்காங்க? 106 வீட்டுக்கு போயிட்டான். ஆனா 306 எங்க இருக்கீங்களா? எவ்வளவு நேரம் கத்த வைக்கிறானுங்க. அருண் போயிட்டான் பாரு. டே, இது என்னடா ஹேபிட்? ஜெயதேவன் சார், என்னடா பேரை சொல்லி கூப்பிட்டா ஓடி போயிடுறீங்க. அப்ப நான் 1-2 வருஷம் சொல்லட்டுமா? எல்லாரும் போயிருந்தீங்களா? சார், if I calling the number, they are leaving. We will do one thing, we will call all the number. ஐயோ, என்ன சார் பாத்தீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கொடுங்க சார், ஆப்சண்ட போட்டு என்னத்த சாதிச்சு. இல்ல சார், if I'm calling only, they are leaving. I think my voice and their network is synchronized. Okay, நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஓகே கண்ணா, இது எப்படி ஈக்குவேஷன் எழுதுனீங்க, எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? கால்குலேட்டர் எப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்? 6 பேரலல் இருக்கு சார். ஓபன் பிராக்கெட் 6 parallel இருக்கு சார். ஓகே, ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுங்க பார்க்கலாம். கால்குலேட்டர் எப்படி எழுதுறாங்க? ஓபன் பிராக்கெட். See, dear students, do one thing. First you convert the circuit.
Draw பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Now you got how many resistors? Only 2 resistors. Write the equation. 12 into 10 to the power 3 parallel. With what? 6 into 10 to the power 3. Okay? Then 2 into 10 to the power 3. Avladhan, as simple as that. Now I need to convert into a single resistor. Draw பண்ணுங்க. என்ன எழுதுவீங்க? R equivalent equal to what? 6 kilo ohm into 10 to the power 3 plus R dash. R dash. அவ்வளவுதான் கண்ணா, அவ்வளவுதான் கண்ணா. Now you need to find only R dash. Calculator எப்படி substitute பண்ணணும்? Please follow the steps what I am writing over here. Open bracket 12 small k inverse plus 6 small k inverse close bracket inverse. The inverse வரணும்னா அந்த k வரணும்னா எந்த பட்டன் பிரஸ் பண்ணணும்? shift plus 6 சார். எல்லாத்துக்கும் இது வந்திருக்கா கால்குலேட்டர்ல? எஸ் சார். எவ்வளவு ஆன்சர் சொல்லுங்க சார்? கால்குலேட்டர் மேட்ரிக்ஸ் மோட்ல இருக்கா? கால்குலேட்டர்ல மோட் கிளியர் பண்ண தெரியுமா? how to clear the calculator mode? shift plus clear எல்லாரும் பிரஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். shift clear என்ன வருது கால்குலேட்டர்ல? MCL mode all அப்படினு இருக்கா? அப்ப 3 பிரஸ் பண்ணி 2 times equal பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க, மோட் ரீசெட் ஆயிடும். now open bracket 12 shift plus 6k வந்துருச்சா? am I audible? Yes, am I clear? Can you follow me? Please reply. Open bracket 12 k inverse plus 6 k inverse close bracket inverse. எவ்வளவு கண்ணா ஆன்சர் வருது? கண்ணா என்னடா 4000 வருது சார். 4 into 10 to 3 சார். ohm சார். That is equal to how much? 4 kilo ohm. 4 kilo ohm. எழுது 4 kilo ohm. That is equal to 4. Diagramல மார்க் பண்ணி பார்க்கலாம். 4 kilo ohm. Now 2 kilo ohm plus 4 kilo ohm how much? 6 kilo ohm. That's all. So therefore my R equivalent is equal to 6 kilo ohm. எல்லாரும் எழுதிட்டீங்களா? எல்லாரும் எழுதிட்டீங்களா? Yes sir. அப்ப இவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சு சொல்றாங்க? Find the equivalent resistance seen from the source. என்னடா क्वेश्चन புதுசா இருக்குன்னு சொல்லி சாய்ஸ்ல விட்டுற கூடாது. From the source னா இந்த டெர்மினல் வழியா செக் பண்ண சொல்றாங்க. Is it clear to everyone? Okay. Now calculate the source current. எதுல source current கண்டுபிடிப்போம்? Final R equivalent circuit மட்டும் draw பண்ணணும். I need to draw final R equivalent circuit. In that my R equivalent is equal to 6 kilo ohm. Input voltage is 54 volt. 9 ampere. Now I need to find IS. 9 milliampere. IS is equal to V by R equivalent. V by R. That is equal to 54 divided by 6 into 10 to the power 3. So in the 10 to the power plus 3 மேல போனா என்ன ஆயிரும்? minus 10 into minus 3 ampere or else 9 milliampere. கண்ணா எல்லாரும் உங்க கேமராவை ஆன் பண்ணி உங்க நோட்ல ஆன்சரை காட்டுங்க. எத்தனை பேர் இன்னும் போடாம உட்காந்துருக்கான்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சம் எல்லாரும் காட்டு பார்க்கலாம். எல்லாரும் கேமரா ஆன் பண்ணி பேர் சொல்லு, யார் காட்டுறீங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். நர்மதா, let me check 1 minute. 6 kilo ohm 9 milliamps. இங்கம்மா நர்மதா காட்டுங்க. ஓகே நர்மதா ஓகே. நெக்ஸ்ட் யார் காட்டுங்க பார்க்கலாம். ஜெயதேவன் சார். கண்ணா ET ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜெயதேவன் சார்ட்ட காட்டுங்க.
ஓகே காட்டுக்கண்ணா. ஓகே 312 ஓகே, 245 ஓகே, க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். 334 நிக்லேஷ் ஓகே, ராகவி ஓகே, கௌஷிக் கொஞ்சம் கிளியரா காட்டுக்கண்ணே. கௌஷிக் ஆன்சர் காட்டுங்க. கௌஷிக் கொஞ்சம் கிளியரா வரையணும் கௌஷிக். ஓகே சஞ்சீவ் ஆன்சர் காட்டுங்க. சஞ்சீவ் ஓகே. சஞ்சீவ் லோகேஷ் ஓகே. லோகேஷ் தேங்க்யூ. யூனிட் போடணும். மெனி ஆஃப் தம் நாட் ரிட்டன் யூனிட். சௌந்தர்யா சார் போட்டுறேன் சார். சௌந்தர்யா ஓகே. நெக்ஸ்ட் விக்னேஷ் ஓகே. காயத்ரி ஓகே. பிரிஜித் ஓகே. விக்ரம் நோட்டை காட்டுங்க. விக்ரம். சுரேஷ் காட்டுங்க. சுரேஷ் ஓகே. சுரேஷ். ஸ்ரீஜனனி ஆன்சர் காட்டுங்கம்மா. டோட்டல் கரண்ட் காட்டுங்க. ஓகே ஸ்ரீஜனனி ஓகே. விக்ரம் ஓகே. விக்ரம். புஷ்பராஜ் ஷோ யுவர் ஆன்சர். ஓகே புஷ்பராஜ். சஞ்சீவ் ராஜ் கொஞ்சம் க்ளோஸ்ல காட்டுங்க. ஓகே சஞ்சீவ். முகமது ஓகே. முகமது ஓகே. கோகுல் ஓகே. லோகேஷ் காட்டியாச்சா? சுனில் குமார் ஷோ யுவர் ஆன்சர். ஓகே லோகேஷ். சுனில் குமார் காட்டுங்க. ஓகே வெரி குட். ஓகே வெரி குட். கண்ணா ஈடில யார் காட்டியிருக்கீங்க? ஐ திங்க் மெனி ஆஃப் தம் ரிட்டன். ஓகே கௌதம் ஓகே. சந்தோஷ் காட்டுங்க. நிதிஷ் நிஷாந்த் ஓகே. சந்தோஷ் கேன் யூ ஷோ? ஓகே சந்தோஷ். செல்வகுமார் ஓகே. ஓகே இப்போ எல்லாரும் டயக்ராம் வரையிறது ஃபெமிலியர் ஆயிடுச்சா? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் டயக்ராம் வரையிறது ஃபெமிலியர் ஆயிடுச்சா? ஓகே நம்ம இது வரைக்கும் என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னு சொல்ல முடியுமா? parallel circuit, parallel series combination இருந்தா எப்படி ரிடக்ஷன் பண்றது, ஆர் ஈக்குவலன்ட் எப்படி ஃபைண்ட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டோம். பட் இது ஸ்டில் எனக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. ஸோ என்னோட டெக்ஸ்ட் புக் வந்து ஹெல்ப்ஸ் லாட். மை டெக்ஸ்ட் புக் ஃபாலோஸ் ஒன் மோர் டெக்னிக், பிளாக் அப்ரோச். என்ன அப்ரோச்? பிளாக் அப்ரோச். அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ஒரு பிரான்ச்சை ஒரு பிளாக்கா வச்சுக்கிறாங்க, இதை ஒரு பிளாக்கா வச்சுக்கிறாங்க, இது ஒரு பிளாக்கா வச்சுக்கிறாங்க. இந்த ஏக்குள்ள என்ன இருக்கு, பிக்குள்ள என்ன இருக்கு, சிக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு அவங்க பாக்குறாங்க. ஓகே ஹியர் இன் திஸ் டயக்ராம் கனா இஸ் இட் விசிபிள் டு எவ்ரிவன்? எஸ் சார். ஓகே இந்த பிளாக் நம்ம பார்த்தோம்னா in all the blocks I am having only one resistor. அதனால பிரச்சனையே இல்லை, இது ஒரு சிம்பிள் சர்க்யூட். பட் between the blocks ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கா? the B and C block எப்படி இருக்கு? ஹலோ parallel sir. parallel. If I reduce this block into a single block, and the block இதுக்கு எப்படி இருக்கும்? Series. Robert Boylston, the particular author, gives one more technique, that block approach. Whenever you find any branch, find the branch as a single block. What are all the components in present? Identify it, simplify it, convert it to a single resistor, then start move further steps. Okay. Now I will show you little more diagram for the same block approach. A blockல என்ன இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். A blockல என்ன இருக்கு? R1. Only one resistor. Whether you need to simplify anything there? No sir. No. Come to block B and C. இந்த blockக்குள்ள என்ன இருக்கு கண்டுபிடிங்க. B parallel sir. B ல parallel. B ல parallel. சிம்பிளா நான் என்ன எழுதிக்கலாம்? C series sir. Parallel. Yes sir. What about in this block? What about in this block? R4 plus R5. R5. This is another technique. நம்ம ஒரு block, ஒரு டயகிராம பிளாக்கா மாத்திக்கிறோம். There we are simplifying into single thing. இங்கிருந்து நீ ஒரே சர்க்யூட்ல இன்னும் கொஞ்சம் ரிடக்ஷனா வரைஞ்சிடலாம். கரெக்டா? இது ரிடக்ஷன் பண்ணி வரைஞ்சா எவ்வளவு ரெசிஸ்டர் வரும்னு சொல்ல முடியுமா? 3 ரெசிஸ்டர் வரும் சார். சிம்பிளா முடிஞ்சிச்சு பாரு. தென் இது ரெண்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? parallel single convert பண்ணலாம். Then you can convert. So this is called block approach. So Robert Boylston book follows this one. I am showing few more circuits. Block C ல எவ்வளவு ரெசிஸ்டர்ஸ் இருக்கு? Block C 1 resistor. Whether I need to do that? No. Leave this block. Attack block A.
என்ன இருக்கு block A ல? parallel parallel அத எப்படி எழுதிக்கலாம்? R1 parallel R1 parallel R1 parallel R. ஸ்லோவா போலாம். Come to block B. Block B ல என்ன இருக்கு? R4 R4 parallel to R3 parallel. R4 parallel to R5. சரி wait a minute. R4 parallel to R5. இது ரெண்டும் parallel, அப்புறம் இதுக்கு சீரிஸ். இது நான் ஒரே ஈக்குவேஷன் எழுதுறேன். R3 plus R4 R3 parallel to R dash. R3 plus R4 parallel to R5. In this way you can simplify the individual block. The block is nothing but a single branch. In the branch la enna irukko adu oru block ah name panni solve pandrom. This technique is also a powerful technique. You can try it. Okay, then I am not going to ask end results here. adu nee try pannikko. inga na block kodukala. ipo nee block ah varanji enak sollanum. enna na block varaiyala? ethana block irukku? Sir, 2 blocks, sir. 2 sir. 2 blocks, sir. 2 blocks. R2 parallel to R3. Block B. R4B. Wait a minute. இந்த block A and block B, நான் block no longer சொல்லாம நான் அந்த block ஒரு ரெசிஸ்டரா மாத்திக்கிறேன். ஏன்னா நீ block வச்சு திரும்ப ரெசிஸ்டர் கன்ஃபியூஸ் ஆகணும். இங்க எத்தனை block இருக்கு? 2 block. 2 block சிங்கிள் ரெசிஸ்டரா மாத்துறது என்னோட இன்டென்ஷன். ஓகே, அது எத்தனை ரெசிஸ்டரா மாறும் அல்டிமேட்டா? 2. கரெக்ட்டா? So I can take this straight away here. இதுக்கு மட்டும் ஒரு எழுதணும். இதுக்கு மட்டும் R dash ன்னு பேர் கொடுத்து வேணா எழுதலாம். இது எப்படி எழுதுவீங்க? ஒரே ஸ்டெப் எழுதணும். R1 plus R1 plus R2 parallel R3. Yes, sir. That's all. இது இப்ப நியூமெரிக்கல் வேல்யூ இருக்கு. இது கால்குலேட்டர்ல அடுத்த ஸ்டெப்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். கால்குலேட்டர்ல இப்ப நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். கண்ணா எல்லாரும் கால்குலேட் எடுங்க. நான் இங்க என்ன எழுதுறேனோ அதை நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். ஓகே, do it fast. First எடுத்த உடனே 4 plus open bracket 3 inverse plus 6 inverse close bracket inverse. எவ்வளவு வருது டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 6 sir. 6 sir. Substitute 6 here. 6. அப்ப R equivalent என்ன வரும்? ஓபன் பிராக்கெட். இதற்கான whatever I am writing in this light blue color பேப்பர்ல இப்படி எழுதிர கூடாது. This is calculator substitution. நிறைய பேர் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணாதனால அந்த டிஃபரண்ட் கலர்ல நான் பெர்மனன்ட்டா உங்களுக்கு எழுதி காட்டுறேன். Even if you refer the video, these steps you need to do it in calculator only. பேப்பர்ல எப்படி எழுதலாம் இத? பேப்பர்ல இத எப்படி எழுதலாம்? ஓபன் பிராக்கெட் 6 parallel with 8. You can write it like this. Okay. Now tell me what is R equivalent? 3.42 பரவாயில்லையா? நம்ம இவ்வளவு ஸ்பீடா இருந்தா சீரிஸ் parallel வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். ஓகே, சொல்லுங்க எத்தனை பிளாக் இருக்கு, என்னென்ன பண்ணுவேன் சொல்லு. How many blocks are there? 2 blocks. 2 sir. நீங்க லைட்டா பென்சில்ல வேணா அப்படி மார்க் பண்ணிக்கோ. நீ ஏன்னு வெச்சுக்கோ, பின்னு வெச்சுக்கோ. இங்க பாரு நான் எப்படி வரையறேன்னு பாரு. ஏ பி டிரா பண்ண அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல I am going to draw the second step equivalent circuit. எவ்வளவு டைம்? இவ்வளவுதான் டைம். இதுக்கு நம்ம ஆளுங்க ஓடி போயிடலாம். நான் என்ன பண்றது? கேட்டா சீரிஸ் பேரலல் இன்னைக்கு மீம்ஸ் போட்டுருவான். இன்னைக்கு போட்டு நிறைய போட்டு நான் உள்ள உட்கார்ற மாதிரி போட்டுருவான். நான் என்ன பண்றது? இந்த பிளாக் இப்ப எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு? பிளாக் ஏ பிளாக் சீரிஸ். அப்ப அதோட ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ எழுதணும். நான் வேணா இங்க R dash R double dash ன்னு போட்டுக்கிறேன். R dash மட்டும் என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஓபன் பிராக்கெட் 6 R1 parallel 6 parallel 2 sir. Okay, R double dash சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 8 parallel to 12 sir. 12. Can you tell me the answers? Sir, R dash is 5/6. R எவ்வளவு ஸ்பீடா இருக்கா? பரவாயில்ல. Sir, 6/5. 6/5. தப்பு பண்ணக்கூடாது. வெயிட் அண்ட் டெல் ஸ்லோ. நான் கால்குலேட்டர் என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன்னு எழுதுறேன் பாருங்க. 6 inverse plus 6 inverse plus 2 inverse 4 inverse.
1.2 சார் 1.2 வருது 1.2 சார் 1.2 தான் அப்படி நம்ம சார். சார் எவ்வளவு சொன்னாரு? 4.8 சார். நம்ம சார் எவ்வளவு சொன்னாரு? 4.8 சார். 8 inverse plus 12 inverse whole inverse எவ்வளவு சார் வருது? 4.8 சார். 4.8. What about the R equivalent? 6. R equal 6 ohm. கண்ணா இந்த சீரிஸ் பேரலல் எவ்வளோ ஈஸியா இருக்கு. என்ன இப்படி இருக்கு? இது சாய்ஸ்ல விட்டுறலாமா இல்ல ட்ரை பண்ணலாம்? ட்ரை பண்ணலாம் சார். நாளைக்கு அப்புறம் இஸ்ரோல போய் கொடுத்தானா சாய்ஸ்ல விட்டோம்னா அப்புறம் இந்தோனேஷியால இருந்து ஒருத்தன் வேலை வாங்கிடுவாங்க. நமக்கு இங்க இருந்து கிடைக்காது, நாமக்கல்ல இருந்து வேலை கிடைக்காது. Let me give the clue. Block, first block, second block, third block. அதெல்லாம் பென்சில் எழுதிக்கோங்க. லீவ் சோர்ஸ் as such. இந்த சோர்ஸை பத்தி கவலையே படாது. This is block D. This is block E. This is F. அந்த ரெக்டாங்கிளே ஒரே பிளாக் எடுத்துக்கலாம்ல சார்? எப்படி சார் எடுப்பீங்க? சொல்லுங்க, எப்படி எடுப்பீங்க சொல்லுங்க. ஓகே சார். இல்ல சார் சொல்லு, எனக்கு தெரியாது, இப்ப நீ சொன்னாதான் விடுவேன். சொல்லு. முடியாது. ஓ, அத நீ சீரிஸ் பேர்ல கன்சிடர் பண்ணி உள்ள எழுதிடுவியா? அப்படி பண்ணா ஓகே. முடியாது. முடியும். நான் எப்படின்னு சொல்றேன், இங்க பாரு. எப்படின்னு சொல்றேன் பாரு. வேண்டாம், அது கொஞ்சம் பெரிய ஸ்டெப்பா வரும். ஆனா இந்த நான் வரைஞ்சிருக்க பிளாக் எவ்வளவு பேருக்கு கம்ஃபர்ட்டா இருக்கு? கம்ஃபர்ட்டா இருக்கா? சரி, இங்க பாருங்க, நீ ஒண்ணுமே பண்ணாத, அந்த சோர்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கோ. டேக் சோர்ஸ் as such. நான் ஹிண்ட் கொடுக்குறேன், கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணி கேட்டுக்கோ. எந்தெந்த பிளாக் எல்லாம் சிங்கிள் ரெசிஸ்டர் இருக்குது அதை அப்படியே வரைஞ்சிரு. டி பிளாக் அப்படியே இருக்கா சார்? இ பிளாக் அப்படியே இருக்கு. டிக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு சொல்லுங்க? டி பிளாக் 12 கிலோ ஓம். 12 கிலோ ஓம். வாட் அபௌட் இ பிளாக்? சார் பி தனியா 9 கிலோ ஓம் சார். கண்ணா டி மேல இருக்கு பாரு, இதுதான் டி. ஓகே ஓகே சார். பி அண்ட் சி, வெரி குட். பி அண்ட் சி சிங்கிளா இருக்கு பாரு. எவ்வளவு சர்க்யூட் ஒரே நிமிஷத்துல நம்ம அதை சின்னதா 12 கிலோ ஓம் சார். வெரி குட் சார். அந்த பி பிளாக் சொல்லுங்க சார், எவ்வளவு வருதுங்க? 24 கிலோ ஓம்ஸ். இப்ப ஏ பிளாக் எப்படி எழுதுவீங்க ஒரே வேல்யூவா? 24 கிலோ. எப்படி சொல்லுங்க? சார் ஆட் 12 plus 8 plus 4. சார் பி பிளாக் 24 கிலோ ஓம். 24 கிலோ ஓம். கண்ணா, இஸ் இட் கிளியர் டு எவ்ரிவன்? இது எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுதா? 8 plus 4 plus 12. ஓகேவா? தென் இது ரெண்டு என்ன சார் பண்ணலாம்? ஆட் பண்ணலாம் சார். என்ன வரும் சொல்லுங்க? 9 கிலோ ஓம். 9 கிலோ ஓம் சார். இங்க பாரு, நான் கால்குலேட்டர்ல எடுக்காம போயிட்டே இருக்கேன் பாரு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு, வித்தவுட் எனி டிலே. இப்ப பாருங்க, எல்லாரும் லிசன் பண்ணுங்க. உங்க பேனாவை கீழே போட்டுருங்க. ப்ளீஸ் டிராப் யுவர் பென் டவுன். ப்ளீஸ் டிராப் யுவர் பென் டவுன். டிராப் பண்ணியாச்சா? எஸ் சார். கையில எத்தனை பேர் வச்சிட்டு இருக்கீங்க? தூக்கி குப்பை தொட்டில போட்டக்கூடாது, கையில வச்சுக்கோ. இப்ப வித்தவுட் டிலே எனக்கு ஆன்சர் வரும் பாரு. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே வேல்யூ ரெசிஸ்டர் பேரலல் இருக்கிறாங்க. எப்படி கால்குலேட் எடுக்க கூடாது. 9 ஓம் தான் சார். 9 கிலோ ஓம் இருக்காங்க. இவங்களை சிங்கிள் ரெசிஸ்டரா மாத்தினா என்ன வரும்? 9 கிலோ ஓம் தான் சார். 4.5 சார். 4 by n படிச்சமா? சேம் ரெசிஸ்டர், வேல்யூ ஆஃப் தி ரெசிஸ்டர், நம்பர் ஆஃப் ரெசிஸ்டர். வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டர் 9 கிலோ ஓம். 4 கிலோ ஓம். அப்ப என்ன வரும்? 4.5 கிலோ ஓம் சார். கிலோ ஓம். அப்ப இங்க பாருங்க சார், 12 ஓம் சார். 12 கிலோ. 24 divided by 2 சார். இங்க என்ன சார் இருக்கு? 12 கிலோ ஓம். இங்க என்ன சார் இருக்கு? 12 கிலோ ஓம். 12 கிலோ ஓம். இவங்க ரெண்டு பேர் எப்படி இருக்காங்க? சீரிஸ் சார். ஒரே ரெசிஸ்டர் மாத்தினா என்ன வரும்? 24 கிலோ ஓம். 24 கிலோ ஓம். 16.5 கிலோ ஓம். இந்த பக்கம் இருக்கிறது எவ்வளவு வரும்? 16.5 கிலோ ஓம். 16.5 கிலோ ஓம். I am going to tell one more thing and I am going to end the session. உனக்கு ஒரு புது இன்புட் கொடுத்துட்டு I am going to leave. Okay.
இது வரைக்கும் எழுதாதவங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டுக்கோங்க பார்க்கலாம். எழுதாதவங்க தூங்குறவங்கலாம் தட்டி எழுப்புறா. இந்த கேமராவை ஆன் பண்ண சொல்லலாம், பட் டேட்டா பேக் கம்மியா இருக்கு. யூ பீப்புள் ஆர் சிட்டிங். அப்புறம் தூங்கி எழுப்புறோம். ஹலோ, இங்க பாருங்க, இவ்வளோ பெரிய சர்க்கியூட் எவ்வளோ டைம் செகண்ட் நம்ம சால்வ் பண்ணோம்? less than 5 minutes is solved, isn't it? அப்ப எவ்வளோ பெருசா இருந்தாலும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் மேட்டர்ஸ். உனக்கு இந்த பிளாக் டயக்ராம் அப்ரோச் ஈஸியா இருக்கா? பிளாக் அதை ஃபாலோ பண்ணு, எக்ஸாம்ல பென்சில மார்க் பண்ணி அந்த பிளாக்கை ரெடியூஸ் பண்ணி காட்டு. ஓகே, now we will do one thing. உனக்கு ஒரே ஒரு இன்புட் கொடுத்துட்டு we will wind up the section. ஓகே, 3:30 விட்டுருவாங்கன்னா அன்னைக்கு 4 o'clock ஆயிடுச்சு. எனக்கு நீ இப்போ ஹெல்ப் பண்ணணும். கடைசியா ஒரு சர்க்யூட் இருந்தது, அது மட்டும் சொல்லணும், வேல்யூ மட்டும். 24 kilo ohm, left side, right side 16.5. 16.5 kilo ohm. 16.5 kilo ohm. 24. Sir, 24 kilo ohm sir. எது சைடு எப்படி போட்டாலும் உண்டு. இல்ல இல்ல, அந்த கான்செப்ட் தாண்டா வந்தேன். ஹலோ மிஸ்டர் ஜீனியஸ், அதை சொல்றதுக்கு தான் வந்தேன். ஜீனியஸே சொல்லிட்டாரு, பரவாயில்ல, வெரி குட். ஆனா இதை நான் கண்ணில் பார்த்தே சால்வ் பண்ற பாருங்களேன். இது ஆட் பண்ணா 24 24 24 12 12 12 24. இப்போ நான் ஏதாவது பென் எடுத்த மாட்டேன்னா பிக்கர் சர்க்யூட் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி தான் இருக்கும். 3 6 3 9 9 9. சொல்லுங்க சார். 4.5 சார். சொல்லுங்க, யாரோ சார்ன்றீங்க தெரியல. எஸ் கண்ணா, பேரலல் சர்க்யூட்ல இதுக்கு அக்ராஸா ஏதாவது எலிமெண்ட் கனெக்ட் ஆயிருக்கா இந்த ஒயர்ஸ்ல? நோ சார். இதுல வோல்டேஜ் எப்படி இருக்கும் எல்லா பிரான்ச்லயும்? சேம். So therefore if you rearrange the components in this way, parallel எல்லா எலிமெண்ட்டும் set to be parallel, அல்ல in between எந்த எலிமெண்ட்டும் கனெக்ட் ஆகலைனா you can write it in any way, draw like this. இந்த ரெசிஸ்டர் வேல்யூ எடுத்து இங்க எழுதலாம், இதை எடுத்து இங்க எழுதலாம். or else both the resistor one side 24 16.5 72 னு எழுதலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் வே. or else இங்க ரெண்டு ரெசிஸ்டர் கண்ணா கொஞ்சம் மியூட் பண்றா, கிளாஸ் க்ளோஸ் பண்ணிரலாம்டா. இப்படி டிரா பண்ணலாம். எப்ப டிரா பண்ணுவ? in which condition? சார் வோல்டேஜ் எல்லா no if all the elements are set to be parallel. if சொல்ல ரிப்பீட் பண்ணு, நான் என்ன சொன்னேன்? if all the elements are set to be parallel, you can rearrange within the parallel branch. இந்த parallel branchல நீ எங்க வேணாலும் மாத்திக்கலாம். ஓகே, now you tell me, இது வந்து எங்க தெரியுமா? இது வந்து actually I forgot to tell in series also. சீரிஸ்ல இப்படி இருக்கு. 1 ohm 2 ohm 3 ohm 3 ohm 2 ohm 1 ohm. 3 ரெசிஸ்டர் இருக்கு, கண்டுச்சுக்கோடா. எனக்கு கொஞ்சம் டயர்ட் ஆயிடுச்சு. 1 3 2 மாறுமா? காம்பினேஷன்ல ஏதாவது மாறுமா? நோ சார். இந்த ரெண்டு டெர்மினலுக்கு அக்ராஸா ரெசிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணி பண்ணா all 3 circuits will give same value. same value. ஓகே, சரி, இந்த சர்க்யூட்டுக்கு மட்டும் R ஈக்குவலன்ட் சொல்லிருங்க, கிளம்பிடலாம். டக்குன்னு சொல்லுங்க. 9.778. So R equivalent equal to 12 into 10 to the power 3 parallel with 16.5 into 10 to the power 3. Am I correct? Yes sir. Okay, அப்ப என்ன வருது? அப்ப என்ன ஆன்சர் வருது? 24 into 10 to the power 3 sir. 24 into 10 to the power 3. sorry 24. இங்க என்ன கண்ணா வந்து 16.5 தான? கரெக்ட் தானே? Yes sir. Okay, 24 k inverse plus எவ்வளவு? 16.5 k inverse whole inverse. என்ன சார் வருது ஆன்சர்? 9.778 கிலோ ஓம் சார். கிலோ ஓம் சார். இங்க கிலோ ஓமா இருந்தால் கரண்ட் என்னவா இருக்கும்? மில்லி ஆம்பியர் சார். மில்லி ஆம்பியர். 72 ஆன்சர் எவ்வளவு வருது? 7.364 milliampere. With this we will conclude the today's class. Thank you very much, but not much happy.
நிறைய டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்க. சாட்டர்டே எல்லாத்துக்கும் மெரி கிறிஸ்மஸ், எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுங்க. கேக்கெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு வந்துரு. நாளைக்கு சாட்டர்டே வி ஹேவ் அ கிளாஸ். ஓகேவா கண்ணா? Saturday first hour electric circuit. Please take this homework sum and leave. Please take this homework sum and leave. Okay. How much current flowing through the resistor R1? Question எடுத்துக்கோங்க. Next class we will solve again the parallel circuit. இன்னைக்கு கிளாஸ் வீடியோ ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வந்துரு. இந்த ரெசிஸ்டர் வழியா என்ன கரண்ட் போகுதுன்னு கேக்குறாங்க. சால்வ் பண்ணிட்டு வந்துடலாமா? Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.